ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ क्योंकि जिस तरह के नाल दलजीत कलसी का इत्थे जिक्र हो रहा है कि वह विदेशी फंडिंग करता सीगा और करीब 2 साल में 35 करोड़ उसके खाते में आए सीगे और ISI नाल लिंक का जिक्र हो रहा है। तो यह है कि खाता कदों खोलिया गया और ये सवाल लगातार बने हुए ने हुण और विदेशी फंडिंग के सवाल खड़े हो रहे हैं। देश च खोले गए खातियां ते दस्तावेजां की भी जांच होगी। विदेश तो पैसा कदों आया, कित्थे आया, किवें आया और किस वलों भेजा गया, ये तमाम हुण पहलू पुलिस और जांच टीमां खंगाल रही ने। पैसा किहड़े देशां तो आया है तो किन्ने देशां तो पैसा आया, किहड़े-किहड़े देश ने जिथों पैसा अमृतपाल अते उसदे साथियों नूं पहुंचिया, ये हुण हर एंगल तो जांच की जा रही है। जिन्हां दे नाम ते खाते खोले गए ने कि वो खाते चलाउंदे सी ਜਾਂ फिर अमृतपाल की संस्था के मैंबर खाते हैंडल कर रहे सन, क्योंकि जाहिर तौर पर कई लोगों के नाम से खाते खोले गए होंगे और उतों की पैसे बाहरों उन्होंने खाते में भेजे जा रहे होंगे। पर की वो लोग ही वो खाते चला रहे सी या फिर अमृतपाल के साथी वो खाता हैंडल कर रहे सी, चला रहे सी। तो देश में खोले गए खातियां के दस्तावेजा की भी जांच होगी कि जो देश में खाते खोले गए ने वो कदों खोले गए ने, किवें खोले गए ने और किन्ने पैसे ने और की उसका हिसाब किताब है। हुण हर एंगल तो जांच की जाएगी। पहला लैंड देन कदों किया गया और किन्ने दा किया गया और विदेश तो पैसा कदों आया, किवें आया, ये तमाम हुण पहलुओं ते जांच की जा रही है। और किहड़े देशों तो पैसा आया है। विदेशी फंडिंग का जिक्र बार-बार हो रहा है, खास तौर पर दलजीत कलसी का जिक्र हो रहा है जिसनूं गुरुग्राम तो गिरफ्तार किया गया, NSA उसते लाया गया, फिलहाल आसाम जेल में उसनूं रखा गया है। और यह कहा जा रहा है कि ISI नाल अमृतपाल के लिंक ने और इस विचाले विचौलगी दलजीत कलसी वालों विचौलगी की गई है और पिछले 2 सालों में करीब 35 करोड़ रुपए उसके खाते में आए ने। तो हर एंगल तो जांच की जा रही है। वारिस पंजाब के मैंबरां की जायदाद की भी जांच होगी। और दमन साढ़े सहयोगी होर जानकारी के नाल जुड़ गए ने। तो दमन, अमृतपाल फरार है और एक तो बाद एक पास वीडियोज़ आ रही ने सामने जिस विच अमृतपाल नज़र आ रहा है। टाइमिंग का भी असीं जिक्र करांगे इत्थे क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और सारियां ये वीडियोज़ 18 मार्च दियां ने। और इस तो इलावा जे गल की जाए विदेशी फंडिंग नूं लैके भी हुण जांच की जा रही है। तो जाहिर तौर पर अमृतपाल दी मुश्किलां वध रही ने, पर एक सवाल हाले भी बरकरार है कि अमृतपाल तो फरार है, कदों अमृतपाल की गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल देखो स्वाति, पिछले 6 दिनों तो पंजाब के बाहर बैठे लोगों के मनां दे विच इक्को ही सवाल है। जेकर कोई किसी बंदे नूं मिलदा भी है तो वो यही सवाल करता है, यार अमृतपाल कित्थे है? पिछले 6 दिनों तो अमृतपाल कित्थे है? और लगातार जी CCTV फुटेजा सामने आ रही ने वो भी 18 तरीक दियां ने। 18 तरीक तो बाद यानी कि 19 तरीक कोई जी है वो CCTV फुटेज सामने नहीं आई, 20 तरीक की कोई नहीं आई, 21 तरीक की कोई नहीं आई, 22 तरीक की कोई नहीं आया, 23 तरीक चढ़ गई है और 23 तरीक भी जी कोई CCTV फुटेज सामने नहीं आई। जिन्नी भी फुटेज दे विच देखा गया, जिन्नी भी CCTV की फुटेज दे विच देखा गया वो सिर्फ 18 तरीक की हैगी है। और एक नवी जी CCTV फुटेज लिविंग इंडिया न्यूज़ के जिहड़े हथ लगी है और उस दे विच ये साफ हो रहा है कि एक जुगाड़ू गड्डी ते एक जुगाड़ू रेड़ी ते अमृतपाल बैठ के जा रहा सी। देखो कल सब तो पहला तस्वीर लिविंग इंडिया न्यूज़ ने अपने इस न्यूज़ चैनल ते अपने एक प्लेटफॉर्म ते चलाई जिस दे विच अमृतपाल एक जुगाड़ू रेड़ी के उपर बैठा सी। हालांकि इसनूं लैके सोशल मीडिया ते होवे वख-वख थावां दे उपर इस तस्वीर नूं लैके सवाल भी उठ गए सी कि यह तस्वीर क्रिएटेड है, ये क्रिएट की हुई है कि जेकर बंदा भज रहा सी तो वह एक रेड़ी का सहारा क्यों लेगा। लेकिन हुण इस CCTV फुटेज ने ये तमाम चीज़ां जिहड़ियां ने वो जग जहर करतियां ने और उसका पर्दाफाश करता है कि अमृतपाल जिहड़े ने वो एक जगाड़ू रेड़ी का सहारा लैके भजे सी। हालांकि जदों इस CCTV फुटेज नूं वेखदे हां ते ये इलाका जापदा है कि आस पास पिंडां दा इलाका हैगा और पिंड चों निकल रहे सीगे। देखो इस ते 3 चीज़ां हो सकदियां ने, या तो अमृतपाल की मोटरसाइकिल खराब हो गई सीगी, दूसरी गल या तो मोटरसाइकिल के उपर अमृतपाल का बैठ के जाना, अमृतपाल के साथी पपलप्रीत का बैठ के जाना, ये भी किथे ना किथे एक जिहड़ा स्ट्रैटेजी हो सकती है, प्लान हो सकता है। क्योंकि जो पिंडां दे विचों इस तरीके नाल निकलदे हैं तो पुलिस का ध्यान भटकाउण की कोशिश भी होंदी है कि आम व्यक्ति जा रहा होगा, क्योंकि वस्त्र चेंज करके इन्नी छेती जाना ये बड़ी किसी भी दे भी मन दे विच
ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਵੇ, ਵਸਤਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੁੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੂਲ ਚੋਕਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ 158 ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਖਾਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 158 ਖਾਤਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਖਾਤਿਆਂ ਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੜ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮਾਲਵਾ ਗੜ, ਮਾਝਾ ਗੜ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਸਮਰਥਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਲਵਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਗਵਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਸਨੇ ਖੁਲਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ तमाम ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸਵਾਤੀ ਖੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਇਹ तमाम ਸਵਾਲ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਤੀ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਤੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਨਐਸਏ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ।
ਔਰ ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਹੁਣ NIA ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਥੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੇ ਕੌਣ ਹੈ। बिल्कुल देखो स्वाति, एक थोड़ी जी जानकारी जी दुरुस्त करना चाहूँगा कि वारिस पंजाब जथेबंदी पहले ही होने दे सी, उसके मुखी दीप सिद्धू होंगे सी। दीप सिद्धू के वालों वारिस पंजाब जथेबंदी जी है वो बनाई गई सी। उस तो बाद जो दीप सिद्धू की जी एक्सीडेंट हो जाता है, उस तो बाद जोड़ा इस तरीके के नाल ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 2022 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬਾਗਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਉਹ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋ ਪਾੜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਨੇਗੀਆਂ, ਦੋ ਵੱਖਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ और दस दिए कि 11 के करीब साथियों की कोर्ट में पेशी हुई है। अमृतपाल के साथियों की कोर्ट में पेशी 19 मार्च को 4 दिन रिमांड से ये मुलजम भेजे गए सी और अज ये रिमांड खत्म होने तो बाद मुड़ तो कोर्ट में पेश किया गया। और जिमें असीं लगातार जिक्र कर रहे हैं कि हुण पुछ पड़ताल होगी तो बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं, लेकिन अमृतपाल का भरा हरप्रीत सिंह उसनों भी पुलिस ने गिरफ्तार किया होया है। उसते भी अज दस दिए कि पेशी तो बाद उस तो पुछ पड़ताल की जा रही है। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। दमन लगातार जुड़े हुए ने, तो दमन जिक्र असी लगातार कर रहे हैं कि अमृतपाल तो फरार है, पर साथियों की भी असी गल करांगे और उस विच भरा दा भी जिक्र हो रहा है। कोर्ट में पेशी हुई है और रिमांड हुण वधिया है और कितने दिन का रिमांड मिलता है देखने वाली गल रहेगी। थोड़ी देर तक पूरी जानकारी सामने आएगी, लेकिन पुलिस की कोशिश जरूर है कि वध तो वध रिमांड इन्हां दा हासिल किया जाए और हर एंगल तो जांच की जा रही है। आखिरी की गलबात अमृतपाल नाल होई, की अगे प्लैनिंग सी, किवें इह भजदे ने और सब कुछ ये हुण पुछ पड़ताल तो बहुत सारी चीज़ें साफ हो सकती ने। अब बिल्कुल देखो स्वाति, लगातार अमृतपाल की भाल जारी हैगी है। लगातार 6 दिन तो पुलिस जी है वो अमृतपाल नूं जी लभ रही हैगी है और दूसरी जगह पर उसके साथियों की पेशी हो रही हैगी है। नकोदर साहब नकोदर दे विच जिहड़ी है उसके साथियों की पेशी होंदी है, जिन्हां ने 4 लोगों ने बरीजा गड्डी के उपर अमृतपाल नूं फरार करने दे विच साथ दिता सीगा। उन्हां तो कई खुलासे होंदे ने कि अमृतपाल कित्थे जांदा है, किवें जिहड़ा कपड़े बदलदा, रूप बदलदा है, उस तो बाद रवाना हुंदा है। ये पुछगिछ दे विच सामने आया सीगा। सुखचैन सिंह गिल ने जिहड़ा प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान दस्सिया सी। उस तो बाद 11 साथी बाबा बकाला कोर्ट दे विच जिहड़े ने वो अज पेश किए गए ने। उस दे विच भाई अमृतपाल सिंह दा भरा भी जिहड़ा उन्हां 11 दे विचों हैगा, उस तो भी पुछगिछ की जा रही है और चाचे की पुछगिछ तो भी सामने आया सीगा। देखो चाचे तो जदों पुछगिछ गई हरजीत सिंह तो जदों पुछगिछ की गई तो उस दे विचों भी कई चीज़ां निकल के सामने आईयां सीगियां, जिस दे विच हरजीत सिंह ने यह खुलासा किया सी कि भाई अमृतपाल सिंह जदों पता लगता है कि साडे पिछे पुलिस की गड्डियां लग गई तो मैं गड्डी चों उतर के जदों पुलिस दे नाल गलबात करन जांदा है तो जदों उन्हां नूं एहसास हुंदा है कि पुलिस सानूं काबू करन आई है, अरेस्ट करन आई है, तदों मैं गड्डी 'च बैठदा तो दोबारा तो अमृतपाल सिंह गड्डी चों गायब हो जाते हैं, यानी कि ब्रीजा गड्डी दे विच बैठ जाते हैं। ब्रीजा गड्डी तो अमृतपाल सिंह फरार होंदे ने। उस तो बाद मोटरसाइकिल आ जांदियां ने। ये तमाम चीज़ां ने जो कड़ी दर कड़ियां जदों जुड़दियां जा रही ने और इन्हां दी रिमांड लेना सब तो जरूरी जिहड़ी पुलिस दे लई किते ना किते बनया होया कि वध तो वध रिमांड होगी तो वध तो वध चीज़ां निकल के सामने आउणगियां। खातियां दी गल निकल के आई, मोटरसाइकिलों की गल निकल के आई, गड्डियां दी गल निकल के आई, तो हुण रेड़ी का जिक्र भी सामने आ गया। हुण रेड़ी किन्ना क प्लैनिंग का हिस्सा सीगी ते आउण वाला समय दसूगा, या इन्वेस्टिगेशन का जदों सामने आएगी तो उस दे विच पता लगूगा कि ये गड्डी इस रेड़ी गड्डी का इस दे नाल तालमेल की हैगा। देखो जिस बंदे ने भज्जणा हुंदा वो रेड़ी का सहारा नहीं लैंदा, लेकिन ये कोई प्लान का हिस्सा सीगा
ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਕਮਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ, तो ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। NIA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ NIA ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਔਰ IG ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 80,000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਗਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 80,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਲ ਝੋਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਚਾਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ 4 ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰੀਜ਼ਾ ਭਰਾਇਆ ਸੀ, FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਤੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।